بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ورلڈ اللہ اکبر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے قصے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ کس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے ساتھ جنگ کی، کہ کس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے سر قلم کیے۔ میں اپنی اس ویڈیو کے آغاز سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں بدر کے مقام پر حق و باطل کا پہلا معرکہ پیش آیا۔ بدر مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں کا نام ہے، جہاں ایک کنویں کے نام بدر سے اس گاؤں کا نام بدر مشہور ہوا۔ غزوہ بدر میں لشکر اسلام کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس 70 اونٹ اور 3 گھوڑے تھے، جبکہ کفار کی تعداد 1000 کے قریب تھی اور ان کے پاس جنگ کا سارا سامان بھی موجود تھا۔ بدر کا معرکہ اصل میں مہاجرین مکہ کے لیے سخت آزمائش تھی، چونکہ ان کے باپ، بھائی، اولاد اور عزیز و اقراب ان کے مقابلے میں تھے، لیکن ان مجاہدین نے اپنی خونی رشتوں کی بجائے اپنے دین اور مذہب اسلام کو ترجیح دی اور ان کے مقابلے میں صف اراح ہوئے۔ میدان جنگ میں کفار کی جانب سے عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ میدان جنگ میں اترا۔ ان تینوں کے مقابلے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 انصاری نوجوانوں کو میدان جنگ میں اتارا۔ عتبہ نے جب ان انصاریوں کو دیکھا تو اس نے للکار کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مقابلے میں ہمارے بھائیوں چچا زاد کو میدان جنگ میں بھیجیں، جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں انصاری نوجوانوں کو واپس بلایا اور حضرت سیدنا امیر حمزہ، حضرت سیدنا علی اور حضرت عبیدہ بن حارث کو میدان میں بھیجا۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ضعیف تھے، ان کی عمر اس وقت تقریباً 80 برس تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ جذبہ جہاد سے سرشار تھے۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ عتبہ سے ہوا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ ولید سے ہوا، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی وار میں اپنے مد مقابل کی گردنیں اڑا دیں۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور عتبہ بن ربیعہ کے درمیان بہت سخت مقابلہ ہو رہا تھا، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ باوجود ضعیف ہونے کے اس کا مقابلہ بڑی بہادری سے کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر عتبہ کی گردن اڑا دی، جس کے بعد باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں لشکر اسلام کی مدد فرمائی اور لشکر اسلام نے کفار کے لشکر کو شکست دے دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے اختتام پر کفار کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر کہا، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کا وعدہ سچا نہیں پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک اور سچ پایا۔ اور اب میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور بہادری کا قصہ بیان کرنے جا رہا ہوں، جو کہ غزوہ احد میں ہوا۔ غزوہ احد میں جب لشکر اسلام اور مشرکین آمنے سامنے ہوئے تو مشرکین کی جانب سے ابو سعد بن ابی طلحہ لشکر سے باہر نکلا، اور اس نے مغرور انداز میں لشکر اسلام کو للکارا اور کہا کہ کون بہادر ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا
अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इशारा किया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा मिलते ही अबू साद बिन नबी तलहा पर लपक कर एक ऐसा वार किया कि वो घोड़े से नीचे गिर पड़ा और उसकी शर्मगाह खुल गई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब इसको यूं बेपर्दा देखा तो उसे छोड़कर वापस लौट गए और उसे मारना मुनासिब ना समझा। और इसी तरह अब मैं आपको बनु नज़ीर के माहिर तीर अंदाज का सर कलम करने का किस्सा भी आपको बयान करने जा रहा हूँ। मदीना मुनव्वरा के नवाह में एक कबीला बनु नज़ीर आबाद था जो हिजरत मदीना के बाद से ही कुरैश मक्का के साथ खत्तो खताबत के ज़रिए अपने राब्ते रखा करते थे और बनु नज़ीर को मदीना मुनव्वरा में दीन इस्लाम की तरक्की को शदीद हसद करते थे और वो हर वक्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के नापाक मंसूबे बनाते रहते थे। ग़ज़वा उहद के मौका पर अब्दुल्ला बिन अबी सलूल मुनाफिक जिसने लश्कर इस्लाम के साथ गद्दारी की थी और वो अपने 300 साथियों के साथ मैदान जंग से फरार हो गया था और बनु नज़ीर के यहाँ मकीम था। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद के बाद बनु नज़ीर को इनकी साजिशों और अब्दुल्ला बिन अबी सलूल मुनाफिक को उसके धोखे की सज़ा देने के लिए लश्कर इस्लाम के हमरा बनु नज़ीर का मुहासरा कर लिया। बनु नज़ीर किला बंद हो गए और लश्कर इस्लाम का ये मुहासरा 15 दिन तक जारी रहा। 15 दिन बाद बनु नज़ीर का माहिर तीर अंदाज उड़वा अपने साथ कुछ साथियों के हमरा मुकाबले की अर्ज से किला से बाहर निकला। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर इसका मुकाबला किया और इसका सर कलम करके हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। और इसी तरह अब मैं आपको एक किस्सा ऐसा बयान करने जा रहा हूँ जो उमर बिन अब्दू का सर तन से जुदा कर दिया गया। ग़ज़वा खंदक के मौका पर जब खंदक की खुदाई मुकम्मल हो गई तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कुछ सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को खंदक के मुख्तलिफ जगहों पर तैनात किया गया ताकि कुफार की जानिब से कोई खंदक पार न कर सके। खंदक के मगरिब समेत हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक और हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम तैनात थे। इस दौरान अरब का मशहूर शाहसवार उमर बिन अब्दू उस जानिब से खंदक पार करने में कामयाब हो गया। उमर बिन अब्दू के बारे में मशहूर था कि वो अकेला 100 का मुकाबला कर सकता है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मशवरे से हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसको ललकारा और फरमाया, ए अब्दू के बेटे, मुझे मालूम है कि तुमने ऐलान कर रखा है कि अगर कोई शख्स तुझसे 2 बातों का मुतालबा करे तो एक बात तो ज़रूर मान लेगा। उमर बिन अब्दू ने मगरूराना लहजे में कहा, हाँ मैंने ऐलान कर रखा है। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसे दावत इस्लाम दी कि वो अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। उमर बिन अब्दू ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बात सुनने के बाद कहा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, तो फिर मेरी दूसरी बात यह है कि आ और मुझ पर वार कर। उमर बिन अब्दू बोला, मेरे तुम्हारे वालिद के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तलवार का निशाना बनो। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मगर मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि तुम मेरी तलवार से जहन्नम वासिल हो। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बात सुनकर उमर बिन अब्दू गुस्से में आ गया और तलवार लहराता हुआ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर हमलावर हुआ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया और दूसरे ही लम्हे उमर बिन अब्दू का सर तन से जुदा हो गया।